دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 147واں یوم ولادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں حکیم الامت کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ علامہ اقبال کے افکار اور کلام نے نہ صرف بر صغیر اور وسط ایشیا بلکہ پوری دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے۔ خود انحصاری، خود آگاہی اور اتحاد سے متعلق اقبال کی تعلیمات مسلمانوں کے لیے بطور امت اور ہمارے لیے بحیثیت قوم ترقی اور خوشحالی کے لیے چراغ راہ ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے 147ویں یوم ولادت پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ اقبال کے افکار نے ایک آزاد ملک کے قیام کی راہ ہموار کی۔ آپ کے ویژن اور افکار نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ مفکر پاکستان نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد وطن برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق اور سیاسی نمائندگی کی حمایت کی۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی کا یوم اقبال پر پیغام۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی مزار اقبال پر حاضری، گورنر نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلمبند کیے۔ علامہ اقبال کے افکار کی بدولت آج ہم ایک آزاد ملک میں سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ان کا فلسفہ خودی پوری انسانیت خصوصاً نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ گورنر پنجاب۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی لاہور میں مزار اقبال پر حاضری، قبر پر پھول رکھے، شاعر مشرق کے درجات کی بلندی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا۔ مہمانوں کی کتاب پر اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ اس موقع پر قومی ترانہ بجایا گیا۔ مسلم امہ کو اقبال کے خودی کے پیغام پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت، حکومتی کوششوں سے معیشت میں نمایاں بہتری آئی، عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات جاری رہیں گے۔ سعودی عرب، قطر اور آذربائیجان اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے انتشاری پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ جلد سے صرف بانی پی ٹی آئی کو NRO دلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بجلی سہولت پیکج کا اعلان، دسمبر، جنوری اور فروری میں صارفین کے لیے خصوصی ریلیف۔ اضافی بجلی کے استعمال پر 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ گھریلو، صنعتی اور کمرشل صارفین پر اطلاق ہوگا۔ گھریلو صارفین کو 26 روپے، کمرشل صارفین کو 22 روپے 31 پیسے جبکہ صنعتی صارفین کو فی یونٹ 15 روپے 5 پیسے تک بچت ہوگی۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بم دھماکہ، 20 افراد جاں بحق، 30 سے زائد زخمی۔ شہر کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا واقعے کی تحقیقات کا حکم، دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکے کی مذمت، بلوچستان حکومت سے تحقیقاتی رپورٹ طلب، زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی جاں بحق ہونے والوں کے لیے مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی کی کوئٹہ میں دھماکے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، جاں بحق افراد کے ایصال ثواب، ورثاء کے لیے صبر جمیل، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ نہتے عوام کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں، قائم مقام صدر۔
पंजाब में स्मोक की शिद्दत बरकरार। सूबाई हुकूमत का लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान डिवीजन में ग्रीन लॉकडाउन में तोसी का फैसला। पार्क, खेल के मैदान, तफरीगाहें, तारीखी मकामात और अजायब घर 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मुकदमात के इंदराज के साथ गिरफ्तारियां। SIFC की मावनत से मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। PBS के मुताबिक जुलाई ता अक्टूबर तिजारती खसारा $7.3 अरब से कम होकर $6.9 अरब पर आ गया। अक्टूबर 2024 में बरामदात में 10% इजाफा और दरामदात में 8% कमी। पहली सहमाही में 17 खरब रुपए का बजट सरप्लस रिकॉर्ड। तरसीलात ज़र $3 अरब से तजावुज कर गई। रावलपिंडी में 3 रोज के लिए दफा 144 का नफाज। 10 नवंबर तक जलसे, जुलूस, रैलियों और हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश पर भी सख्त पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाही रियासत जूनागढ़ पर भारत के गासिबाना कब्जे को 77 साल मुकम्मल। तकसीम हिंद के वक्त महाबत खान जी ने पाकिस्तान के साथ अलहाक का ऐलान किया। भारतीय फौजियों ने बड़े पैमाने पर कत्ल गारत, खातीन की बेहुरमती और मुसलमानों की अमलाक तबाह करके ताकत के जोर पर रियासत जूनागढ़ पर तसल्लुत कायम कर लिया। भारत की मौजूदा हिंदुत्वा हुकूमत आज भी अकलियतों पर मजालिम की हौलनाक दास्तानें रकम कर रही है। मशरिक़ वस्ता में इजरायली जहरियत का सिलसिला जारी। ग़ज़ा पर इजरायली फोर्सेस की ताज़ा बमबारी में 17 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। हमलों से खान यूनिस में 9, ग़ज़ा शहर में 5 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली ग़ज़ा के इलाकों जबालिया पनाहगज़ीन कैंप, बैत हुनून और बैतुल्लाहिया पर भी हमले, शहादतों की इतलात। लेबनान पर रात भर इसराइल की वहशियाना बमबारी, 9 लेबनानी जाँ बहक, 38 ज़ख्मी। इसराइल का शाम पर भी हमला, मुतादिद शामी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार ज़ख्मी। तालिबान दौर में अफगानिस्तान में मनशियात का धंधा उरूज पर। अफगानिस्तान आलमी सतह पर हीरोइन की फराहमी का मरकज बन गया। अफगानिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में भी अफयून की काश्त में इजाफा। मनशियात की स्मगलिंग, अफयून की काश्त तालिबान की कमाई का अहम जरिया। अफगानिस्तान में अफयून की काश्त में इजाफे पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। ईरान ने भी अफगानिस्तान के साथ सरहद बंद कर दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन वनडे सीरीज तीसरा और फैसला कुन मैच कल पर्थ में होगा। कौमी टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों से कामयाबी समेटी। दूसरा मैच 9 विकेटों से ग्रीन शर्ट्स के नाम रहा। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल हिलाल ने अल इत्तेफाक को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने की अल नसर ने अल रियाद को 1 गोल से मात दे दी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल की टीम 28 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। अल इत्तेफाक 1 पॉइंट के फर्क से दूसरे और अल नसर तीसरे नंबर पर मौजूद। Sadio Mane cross, but the finish is brilliant. But look at that, great little cutback. That's a brilliant finish. Once Ronaldo has the strike. Well, there are a few things to pick out. अंटार्कटिका में अपनी नौयत की पहली अल्ट्रा मैराथन आइस रेस का इनेकाद। बर्फानी मैदान में तुंदो तेज हवाओं और खून को जमा देने वाली सर्दी में होने वाले मुकाबले में 15 अफराद की शिरकत। 100 मील की दौड़ में अमेरिका के पॉल जॉनस्टन और रोबर्टो सेम्बेनेट का 23 घंटे 22 मिनट और 57 सेकंड्स के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 100 किलोमीटर अल्ट्रा क्लास में चीन के यो शिंगनी की पहली पोजीशन। और रियाद में खातीन टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स इवेंट का फाइनल अमेरिका की कोको गॉफ और चीन की येन किंगवेन के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में कोको गॉफ ने आलमी नंबर 1 बेलारूस की आरियाना सबलेंका को हरा दिया। येन किंगवेन ने जमहूरिया चेक की बारबोरा केजिकोवा के खिलाफ कामयाबी समेटी। Game, set match, jump.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मुल्क में बिगड़ती फौग की सूरत हाल और मौसम का हवाल लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। शेयर सुर्खियां आपने जानी, इन खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। नई नस्ल के अक्सर जवान तरक्की की मनाजिल तय करते हुए इकबाल और जिना बनेंगे। परदातियों का क्या भरोसा, आप ऐसा नहीं कर सकते। चिराग से चिराग जलता रहे तो रोशनी कभी खत्म नहीं होती। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 40 से ज्यादा किताबें तहरीर की। उनकी किताबों का 15 से ज्यादा जुबानों में तर्जुमा हो चुका है। शिकवा अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मशहूर ज़माना नज़्म है। तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न भेज गरीबी में नाम पैदा कर। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर।
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شاعر مشرق اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 147واں یوم ولادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ حکیم الامت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں تقریبات اور سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی ہوگی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری اور افکار کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کی منزل کے لیے رہنمائی کی اور راستہ بتایا۔ اقبال زمانہ شناس اور عہد ساز شاعر تھے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے سیاسی، تہذیبی، معاشرتی اور روحانی حالات کا گہرا مشاہدہ اور مطالعہ کیا اور مشرق کو اس کی بدحالی اور خاص طور پر مسلمانان ہند کو ان کی کمزوریوں اور خامیوں پر خبردار کرتے ہوئے اپنی شاعری کے ذریعے بالخصوص نوجوانوں کو علم و عمل کی ترغیب دی۔ اقبال نے مسلمانوں کو حیات و کائنات کو مسخر کرنے اور اسلاف کے فراموش کردہ کردار اور ورثے کو پانے اور اس کا احیا کرنے کی طرف مائل کیا۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کے کلام نے بر صغیر میں انہیں خاص پہچان دی۔ وہ مسلمانوں کے خیرخواہ، نوجوانوں کے رہنما اور مصور پاکستان مشہور ہوئے۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے 147ویں یوم ولادت کی مناسبت سے ان کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل اظہر محمود تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے پنجاب رینجرز کی جگہ اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ تقریب کے دوران پاک بحریہ کے دستے نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار کو سلامی بھی دی۔ کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل اظہر محمود نے امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے افسران، سیلرز اور نیوی سویلینز کی جانب سے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کرتے ہوئے عظیم فلسفی شاعر کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ خود انحصاری، خود آگاہی اور اتحاد سے متعلق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی تعلیمات مسلمانوں کے لیے بطور امت اور ہمارے لیے بحیثیت قوم ترقی اور خوشحالی کے لیے جدوجہد کرنے کا باعث ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے 147ویں یوم پیدائش پر وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم اقبال کے موقع پر میں پاکستان کے قومی شاعر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جو ایک صاحب بصیرت شاعر، فلسفی اور ایک بلند پایہ شخصیت تھے۔ علامہ اقبال کے افکار اور تحریروں نے نہ صرف پورے بر صغیر وسط ایشیا بلکہ پوری دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ اقبال کے فلسفے نے بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنی علیحدہ شناخت کا ادراک دے کر ایک علیحدہ وطن کا خواب روشن کیا، جس کے نتیجے میں وطن عزیز پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری صرف اپنے وقت کی عکاس نہیں بلکہ عمل اور خودشناسی کی لازوال دعوت ہے۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اوسط درجے کی زندگی کو چھوڑ کر غیر متزلزل ایمان اور محنت کو اپنا شعار بنائیں اور دنیا میں اپنا نام پیدا کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کے دن ہم اپنے آپ کو اس کے ویژن پر عمل کرنے اور ایک ایسی قوم کی تعمیر کرنے کا عہد کریں جو ان کے انصاف، مساوات اور اعلیٰ ظرفی کے نظریات کی عکاسی کرے۔ ہم عہد کریں کہ ہم سب اقبال کی تعلیمات کو مجسم کر کے نئی امید اور عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یوم ولادت پر ان کی خدمات اور ورثے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ویژن اور افکار نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ اقبال کے افکار نے ایک آزاد ملک کے قیام کی راہ ہموار کی۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اقبال کا خطاب مسلمانوں کے اپنے حقوق کے تحفظ کے مطالبے کی ترجمانی تھا۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اقبال کے افکار اور تقاریر نے مسلمانوں کو اپنے لیے علیحدہ ملک کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کی تحریک دی۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کے پیغام میں اسلامی اقدار، روحانی اور ثقافتی احیاء پر زور دیا گیا، جس سے پاکستان کی شناخت تشکیل پائی۔ اقبال کا ویژن آج بھی نوجوانوں کو متاثر کر رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ علامہ اقبال کی سوچ، فکر اور فلسفہ عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں یوم اقبال کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ علامہ محمد اقبال کے فلسفہ خودی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیل بتائیں گے مظہر عباس۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ شاعر مشرق نے نوجوانوں میں خودی کا جذبہ پیدا کیا. قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے اقبال کی شاعری سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں. نوجوانوں کو علامہ اقبال کی فرمودات کو مشعل راہ بنانا ہوگا. ہمیں علامہ اقبال کی خودی کے فلسفے کو لے کر آگے بڑھنا ہے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. آئیے اس بات کا عہد کریں، بلکہ تجدید عہد کریں کہ ہم محنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھانا بنائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر بسنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں بچے اور بچیاں انشاءاللہ جن کے ہاتھوں میں ہم انشاءاللہ بہترین تعلیم کے ذرائع مہیا کریں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، سکل ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے انشاءاللہ یہ عظیم معمار بنیں گے قوم کے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ہر شعبے میں اصلاحات کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. اخراجات میں کمی پر توجہ مرکوز ہے. انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے لاکھوں ہونہار طلباء کو وظائف دیے گئے. حکومتی کاوشوں سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے. پالیسی ریٹ کے ساتھ مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے. امداد کی بجائے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. پاکستان کی معیشت آج آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. مثال کے طور پر جو پچھلے سال مہنگائی 32% پہ تھی، آج 6.7% پہ پہنچ گئی ہے. بینکوں کے قرضہ جات یا پالیسی ریٹ کہہ لیں، وہ ایک سال پہلے 22-23% تھا، آج وہ کم ہو کر 15% پہ آ گیا ہے، جس سے کہ سرمایہ کاری بڑھے گی اور انشاءاللہ زراعت میں ترقی ہوگی، ایکسپورٹس بڑھیں گی اور پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو جابز ملیں گے، کاروبار بڑھے گا. تقریب میں مختلف سکولز کے بچوں نے علامہ محمد اقبال کا کلام پیش کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف دعا کے دوران بچوں کے ہمراہ موجود رہے. معروف گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے اور ڈاکٹر معصومہ نے کلام اقبال پیش کیا. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی یوم ولادت پر لاہور میں ان کے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. انہوں نے اس موقع پر عظیم فلسفی شاعر کے درجات کی بلندی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی. وفاقی وزیر نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کرتے ہوئے شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا. بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ علامہ محمد اقبال کے افکار میں پوری امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل موجود ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت مفکر پاکستان سے فلسفہ خودی کی روشنی میں خود انحصاری اور معاشی استحکام کی منزل کی جانب گامزن ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق قوم میں باہمی اتحاد اور ہم آہنگی کا فروغ حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی جامع پالیسیوں کی بدولت بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی میں کمی آئی ہے. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت معاشرے میں عدم استحکام اور نفرتیں پھیلانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، تاہم قوم اس انتشاری ٹولے کو مسترد کر چکی ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تعلیم، صحت اور امن و امان سمیت تمام شعبے زبوں حالی کا شکار ہیں. ایک سوال کے جواب میں عطا تارڑ نے کہا کہ میاں نواز شریف کے دور میں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا، تاہم پچھلی حکومت کی پالیسیوں سے بدامنی کو فروغ ملا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور بہت جلد اس ناسور پر قابو پا لیا جائے گا. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر دھماکے میں 20 افراد جاں بحق جبکہ 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق دھماکہ ریلوے اسٹیشن پر اس وقت ہوا جب جعفر ایکسپریس پلیٹ فارم سے پشاور کے لیے روانہ ہو رہی تھی.
धमाके के पेश नज़र सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया, जबकि तिब्बी इमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स और अमला भी तलब कर लिया गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके धमाके की तहकीकात का आगाज कर दिया है। जो रेलवे स्टेशन पर वाक़या पेश आया एक अफसोसनाक वाक़या है। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करती है। इस वाक़े के बाद जो रिस्पांस रिक्वायर्ड था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सिक्योरिटी एजेंसीज से और हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलखुसूस, वो रिस्पांस आपके सामने मौजूद है। सूबाई वज़ीर सेहत बख्त काकड़ यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से साद बिन असद हैं। एज ए स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में खुद यहाँ मौजूद हूँ, उससे पहले स्पॉट पर था। इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 20 जो अफराद हैं वो शहीद हुए हैं और तकरीबन 30 के करीब ज़ख्मी हैं, जिनमें से 10 ज़ख्मी जो है वो क्रिटिकल हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो इब्तदाई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को प्रोवाइड की है, उसमें इब्तदाई जो शवाहिद हैं वो ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पर यह हमला खुदकुश था। ताहम इसकी अभी हतमी रिपोर्ट आना बाकी है। और इसके अलावा शहर में जहाँ जहाँ पर भी एक जनरल सा थ्रेट ज़रूर मौजूद था, कोई स्पेसिफिक थ्रेट मौजूद नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमत बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने जाम बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत और उनके लिए अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम और निहत्ते शहरियों के जान माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। दहशतगर्दी के इफरीत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। आगाह कर रहे हैं आपको कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर होने वाले धमाके में, जहां जाम बहक अफराद की तादाद 20 और जाम बहक अफराद की तादाद 20 होने के साथ साथ 30 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से बेशतर की हालत नाजुक है। इस पर कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कोयटा में होने वाले इस बम धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। अपने मज़म्मती बयान में कायम मकाम सदर ने कहा कि दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात की अज़्म का इयादा किया। कायम मकाम सदर ने जाँ बहक अफराद की इसाले सवाब वरसा के लिए सब्र जमील और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। उन्होंने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कोयटा में एक मरतबा फिर से अमन दुश्मनों ने जो है वो मुल्क के अमन और इस्तेहकाम पर हमला किया है। 20 अफराद की शहादत की इत्तला है, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और दहशतगर्दी का इफरीत है कि अब हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ एक तसलसल के साथ मुख्तलिफ जगहों को जो वो दहशतगर्दों की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को? जी हाँ, देखें, एक तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा है, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एक तेज़ी हमने देखी है कि जब 26 अगस्त को अटैक्स हुए हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुए हैं, फिर मुसाखेल वाला वाक़या पेश आया और इसके बाद फिर चाइनीज़ पे अटैक हुआ कराची में, वो भी इसी में यही दहशतगर्द तंजीमें इसमें शामिल थी। फिर दुबकी वाला वाक़या हुआ और इसके बाद कल जो एक तलत लड़का पकड़ा गया था जिसने उसने वाज़ेह तौर पर बताया किस तरीके से वो उसको इस्तेमाल किया गया है। फिर ये आज का वाक़या है। देखें कि इसमें तो BLA शामिल है और BLA का जो उसमें मजीद ब्रिगेड ग्रुप है वो इसमें शामिल है, जिसने उन्होंने क्लेम भी किया है। और ये हमें चीज़ें क्लियर हैं कि ये इंडिया के रॉ के ये प्रॉक्सीज हैं। और देखें 2018 में इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बरास एक तंजीम बनाई थी जिसमें तमाम बलोच दहशतगर्द ग्रुप्स जो थे, BLA थी, BLF वाले थे, BRA थी, BRG भी थी, UBA भी थी, उन सबको शामिल करके उन्होंने एक बरास तंजीम बनाई। 2020 में फिर TTP को इनके साथ मिलाया। जो सुसाइड बम्बिंग हम देख रहे हैं, जो 2018 में पहला सुसाइड अटैक जो मजीद ब्रिगेड ने किया, ये TTP की वजह से, TTP ने उनको ट्रेनिंग दी है। अभी इनका एक अलायंस भी हो चुका है। और देखें अभी जो ये बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं, अभी जो उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक तो ये देखें खवातीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बलोच रिवायात के बरखिलाफ है, जो सुसाइड बम्बिंग में इस्तेमाल की हैं। और इसके अलावा देखें कि कल ये तलब ने बताया है कि कमसिन बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेपन्स और इक्विपमेंट और मैसेजेस के लिए, एक वो है। फिर देखें कि टारगेट जो कर रहे हैं कि मासूम लोगों को कर रहे हैं, जिस तरह आज का रेलवे स्टेशन पर जो वाक़या पेश आया जिसमें मासूम लोग थे जो हमारे इसमें शहीद हुए हैं।
اور آپ کو یاد ہے چند دن پہلے مستونگ میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بچے شہید ہوئے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک خوف و ہراس پھیلانا ہے, ایک میسیج دینا ہے, لوگوں کو پینک کریٹ کرنا ہے, کیاس اینڈ کنفیوژن کریٹ کرنا ہے. سیکنڈلی وہ چاہتے ہیں جو پاکستان میں بلوچستان میں تعمیر و ترقی ہو رہی ہے وہاں پہ دیکھیں گوادر بن رہا ہے, سی پہ ایک پروجیکٹ چل رہے ہیں, بلوچستان کی تعمیر و ترقی ہے, پاکستان کی تعمیر و ترقی ہے, تو وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو وہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. اور یہی دیکھیں کہ یہی جو ہوسٹائل ایجنسیز ہے نہ صرف اس میں را شامل ہیں اور بہت سارے دوسری طاقتیں شامل ہیں. وہ چائنا کو بھی روکنا چاہتی ہیں, پاکستان کی تعمیر و ترقی کو بھی روکنا چاہتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ نام نہاد بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, انہوں نے کبھی اس طرح کے واقعات کی مذمت نہیں کی. مساخیل میں جو لوگ شہید ہوئے تھے 25 کے قریب جو پنجابی تھے اس کو انہوں نے مذمت نہیں کی ہے. اور آج کا یہ واقعہ ہے تو اس پہ آپ دیکھیں گے نہ مارنگ بھی اس پہ مذمت کرے گی, نہ سیمی دین جو ہے وہ مذمت کریں گی, کیونکہ یہ پراکسیز ہیں ان دہشت گرد گروپوں کے. دیکھیں سیکیورٹی فورسز ہیں جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے وہ پرعزم ہے کہ دہشت گردوں کے جہاں جہاں کارروائی ہوگی ان کے خلاف کارروائی ایکشن ضرور ہوگا, لیکن اس کے لیے قربانیاں ضرور افواج پاکستان سیکیورٹی فورسز دے رہے ہیں اور جو دیتے رہیں گے. جتنی بھی مذمت کی جائے اس طرح کے واقعات کی وہ کم ہے. دہشت گردی کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پے در پے ہوتے چلے جا رہے ہیں, معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے سدباب کیا جا سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں اس کے لیے تو اول تو یہ ہے کہ اس میں دونوں آپشنس ہے, کائنیٹک بھی ہے, نان کائنیٹک بھی ہے. اور اس کے لیے آلریڈی دیکھیں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان میں جو پریزنٹ چیف منسٹر سرفراز بگٹی ہے وہ ڈائنامک پرسنالٹی ہے, وہ بلوچستان کے ڈائنامکس کو سمجھتے بھی ہیں, ہوم منسٹر بھی رہے ہیں. تو آلریڈی وہ ہز ایڈمنٹ کی جی ہم نے ایک ٹیررزم کو شکست دینی ہے. تو اس کے لیے دیکھیں ایک تو سول گورنمنٹ کو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے, وہ تعمیر و ترقی, لوگوں سے انٹریکشن اور جو رابطہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو اگر ان کے کسی کے گریونسز ہیں تو ان سے مل کے ان کو ایڈریس کرنی چاہیے. پولیٹیشینز کو اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے, لیکن اب بدقسمتی سے ہم نے بلوچستان میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی پولیٹیشین ہے چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ہے یا پروونشل اسمبلی کا ہے کبھی جا کے لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہوئے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کاؤنٹر نریٹیوز ہم لے کے جائیں کہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, مسنگ پرسنس کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے ہیومن رائٹس کی بات کریں, ان کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جو ان کے جس طریقے سے پیکیجز ڈفرینٹ گورنمنٹس اناؤنس کرتی رہی ہے, پاس میں بھی ہم نے دیکھا آغاز حقوق بلوچستان بھی تھا اور پھر پرامن بلوچستان, خوشحال بلوچستان کی بات بھی ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان ابھی بھی آلریڈی بہت کنٹریبیوٹ کر رہی. دیکھیں کہ بلوچستان کا جو بجٹ ہے اس کا 70% پیسہ ہے فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, تو اس میں کنٹریبیوشن دیکھیں. آج بلوچستان اگر آپ دیکھیں, میرے 12 سال کی نوکری ہے بلوچستان کی, جو بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ابھی ہے جو 25,000 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں, 8 بڑی ہائی ویز ہیں, 8 بڑے ہاسپٹل, 13 بڑے ہاسپٹلس ہیں اور کئی 100 چھوٹے ہاسپٹلس ہیں. وہاں پہ بھی ڈیمز 100 کے قریب ڈیمز بن گئے ہیں, ٹیوب ویل سولر سسٹم لگ چکا ہے, وہاں ڈیٹ پروسیسنگ پلانٹس لگ چکے ہیں, گوادر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سندھ پروجیکٹ ہے, تو اس میں ریکارڈنگ ہے. تو اس میں جو فائدہ ہو رہا ہے بلوچستان کے عوام کو ہو رہے ہیں. اب بلوچستان کے لوگ افواج پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں. 4% آف پاکستان آرمی بلوچ پہ ہیں, 40,000 کے قریب بلوچ لوگ ہیں جو پاکستان آرمی میں ہیں, 800 سے اوپر آفیسرس ہیں, بیوروکریسی میں لوگ ہیں. تو ہر فیلڈ میں یہ چند سو لوگ ہیں جو بیرونی ہینڈلرز کے اشارے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن بلوچستان کے عوام جو ہے چاہے وہ بلوچ ہیں, پشتون ہیں, ہزارے ہیں, دوسرے ہیں, وہ بڑے محب وطن ہیں. یقیناً یہ ایک طویل جنگ ہے لیکن کچھ ضرور شکست ہوگی. اچھا مسعود صاحب, چند 100 لوگوں کے حوالے سے بات کی آپ نے کہ جو ہینڈلرز ہیں, اس حوالے سے آگاہ کیجیے کہ افغان سرزمین سے ہونے والی جو دراندازی ہے اس پر پاکستان متعدد بار افغان حکام سے معاملہ اٹھا چکا ہے, لیکن یہ چند 100 عناصر ہی جو ہے فتنہ الخارج بنے ہوئے ہیں, نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی ان کے عطاب سے محفوظ نہیں ہیں. اس پر کیا کہیں گے کہ طالبان کی حکومت کا جو طرز عمل ہے یا جس طرح سے وہ لیک آف رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہاں دیکھیں یہ آپ کی امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور اس میں ون آف دی بیسک فیکٹرز جو ہیں کہ تیزی آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں, وہ افغانستان کی وجہ سے. ایک تو ان کو سیف ہیونس وہاں پہ ہائی ڈورس ملے ہیں, ویپنس اینڈ ایکوپمنٹ ملے ہیں.
अगर आपको कोई याद होगा तो नसरुल्लाह एक जो था दिफाई कमीशन का अमीर था टीटीपी का, वो पकड़ा गया था बलूचिस्तान बॉर्डर क्रॉस करते हुए कोयटे के करीब। तो उसने यही कहा था, बीएलए ने उसकी मदद की बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, और वो जा भी रहा था बलोच एरिया में, खुलदार में जाके उसने ऑपरेट करना था। और उसने ये भी बताया था कि बशीर जैद के साथ वो अफगानिस्तान में उनकी मुलाकातें हुई हैं, फिर उनका राब्ते हुए हैं रा के साथ। तो वो ताने बाने हैं अफगानिस्तान से मिलते हैं, वहाँ फुल लिबर्टी वहाँ पे है, तो वहाँ वेपन्स और इक्विपमेंट वहाँ से आ रहे हैं, तो वहीं से प्लानिंग हो रही है। देखें कि कंसोर्शियम वहीं पे बना, ब्रास वहीं पे बनी, तो इसमें अफगान तालिबान इसमें बिल्कुल इसमें शामिल है, इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने हमेशा उनकी मदद की अफगानिस्तान के, लेकिन बदकिस्मती से कि अनग्रेटफुल किस्म के लोग हैं, हमारे उन तमाम एहसानात को वो भूल गए हैं। अब पाकिस्तान की वो जड़ें खोखली करने चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम है, अफवाज पाकिस्तान पुरअज़म है, जहाँ कहीं से भी एंट्री करेंगे, चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं या बाहर से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, तो उनको ये एलिमिनेट करने की हर मुमकिन कोशिश है, हर वो एकदम कदम है वो उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पुरअज़्म हैं कि दहशतगर्दी के फरीद का जड़ से खात्मा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब आपका इस अहम मौजू पर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब धमाके की मजम्मत करते हुए कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। कौम मिलकर घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने भी कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने धमाके के जख्मियों की बेहतर इलाज मालजे को यकीनी बनाने की हिदायत की है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर का शरीक हूँ। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं जो किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे की जंग के मुतालिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कौम की आवाज़ है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जड़ से उखाड़ फेंकने के इक़दाम की हिमायत करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत करते हुए फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान ने वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार किया। मजम्मती बयानात में उनका कहना था कि अफसोसनाक वाक़या काबिल मजम्मत और मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। मासूम बेगुनाह लोग, मजदूर, ख़वातीन और बच्चे अब दहशतगर्दों का हदफ हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द किसी तरह भी काबिल रहम और काबिल माफ़ी नहीं। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कलाकमा करके रहेंगे। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलविस अनासर तक पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की पुरजोर मजम्मत करते हुए कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार किया। अपने मजम्मती बयानात में उनका कहना था कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद कंट्रोल ऑफिस में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम कर दिया गया है। इसके साथ रेलवे इंक्वायरी नंबर 117 से भी मालूमात ली जा सकती हैं। CEO पाकिस्तान रेलवेज ने अपने बयान में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि रेलवे की मेडिकल और इमदादी टीमें मौके पर मौजूद हैं और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। धमाके में जाँ बहक और जख्मी होने वालों से मुतालिक कोयटा में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम कर दिया गया है। दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के मेंबरान की तैनाती की मंजूरी दे दी है। कायम मकाम सदर ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के मेंबरान की तैनाती की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। एडवोकेट बहलोल खटक, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अब्दुल क़य्यूम और एडवोकेट चौधरी मोहम्मद अकरम खाकसार बतौर जुडिशल मेंबर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया गए। सरवत ताहिरा हबीब और नदीम इरशाद कियानी की बतौर एग्जेक्टिव मेंबर तैनाती की भी मंजूरी दी गई।
पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। गवर्नर ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। हकीमुल उम्मत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनका फ़लसफ़ा खुदी पूरी इंसानियत के लिए, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए मशअल राह है। अल्लामा इकबाल मुसलमानों नौजवानों को शाहीन की तरह खुददार देखना चाहते थे। उन्होंने बरे सग़ीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने में हकीकी किरदार अदा किया। गवर्नर ने कहा कि अल्लामा इकबाल के अफकार की बदौलत ही आज हम एक आज़ाद मुल्क में सुकून के साथ सांस ले रहे हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ इकबाल डे के मौके पर अपने पैगाम में कहती हैं कि इकबाल की शायरी सिर्फ बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए ही बेदारी का बायस नहीं बनी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक मशअल राह की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि हम यौम इकबाल पर शायर मशरिक़ की फ़िक्र को अपनाने और पाकिस्तान को सरबुलंद करने का अहद करते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि नई नस्ल को इकबाल के पैगाम खुदी से रोशनास कराना वक्त की ज़रूरत है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनकी शख्सियत की जिहाद का तनव्वु ही है कि उन्हें शायर, फ़लसफ़ी, अल्लामा, दो कौमी नज़रिए के दिलदादा, वहदत इस्लामी के परवरदा और हकीमुल उम्मत जैसे अलक़ाबात से नवाजा गया है। हर साल 9 नवंबर को उनका यौम विलादत मनाया जाता है। तफसील बताएंगे मलिक उमर। अल्लामा इकबाल की पहलूदार शख्सियत पर बात करना दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है। ये समंदर इस कदर वसी है कि इसमें गौता जनी के लिए अलग से शोबा इकबालियात कायम किया गया है। ताहम शायरी और फलसफा उनकी जिंदगी के दो नुमाया पहलू करार दिए गए हैं। अगर शायरी रूह की बुलंद परवाजी के लम्हात में गाया हुआ गीत है तो अल्लामा इकबाल हसीन और नायाब, पुरअसर और पुरजोश गीतों के इकबाल उर्दू शायरी में एक अलग बाब का दर्जा रखते हैं। इकबालियात के माहिरीन के मुताबिक उन्होंने एक जानदार मुफक्किराना नुक्ता नज़र पैदा किया, शायरी को नया मवाद दिया, नई वुसअतें बख्शी, मादी, इखलाकी और रूहानी मसाइल पर गौर करने के नए रास्ते दिखाए। शायरी में नई ताकत और गहराई, नया नस्बुलैन और जोर पैदा किया और इन्हें असालीब के नए सांचों में ढाला। इकबाल के फ़लसफ़ाए फ़िक्र में खुदी वो महवर है जिसके गिर्द ज़िंदगी अपने वसी तर मफ़हूम में चक्कर लगा रही है। हर लफ्ज़ जो इकबाल के कल्म से निकला इसी अकीदे की तशरीह और तौज़ीह के तौर पर समझा जा सकता है। कभी इस मकान से गुज़र गया, कभी उस मकान से गुज़र गया, कभी इस मकान से गुज़र गया, कभी उस मकान से गुज़र गया, तेरे आस्तां की तलाश में, तेरे आस्तां की तलाश में, मैं हर आस्तां से गुज़र गया। मुमताज़ नक्काद सैयद एहतिशाम हुसैन का ख्याल है कि इकबाल सिर्फ मुसलमानों की बेदारी और हक़ खुद इरादियत की बुनियाद पर उनकी आज़ादी के मुफक्किर और फ़लसफ़ी की हैसियत से सराहे न जाएंगे, बल्कि एक ऐसे कदर अव्वल के शायर की हैसियत से भी जिंदा रहेंगे जो गैर मामूली हुस्न और ताकत से भरे हुए गीत गाता था। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाके में 20 अफराद जाम बहक जबकि 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक है। इसी धमाके के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को एक मरतबा फिर से अमन दुश्मनों ने वार किया है, बलूचिस्तान के अमन पर, पाकिस्तान के अमन पर, और हम देखते हैं मजमूई तौर पर एक तसलसल के साथ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन का दरअंदाजी के लिए दीगर ममालिक में इस्तेमाल, बैरूनी हाथ का मुलव्वस होने का जो खदशा है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को, बिलखसूस अफगानिस्तान के तनाजुर में? एक तरफ तो वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और दूसरी तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं वो खारिजीन से भी बदतर हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे
پہلے تو میں شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، پاکستان علماء کونسل کی قیادت ان دہشت گرد خارجیوں کے خلاف حکومت پاکستان، ریاست پاکستان سے نہ صرف یہ کہ بھرپور انداز میں ان کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کرتی ہے، بلکہ جو ان کے سہولت کار ہیں، جو انسانی حقوق کے نام پر اور مختلف جو ہے ناموں سے ان کے لیے سہولت کاری کا سبب بنتے ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ قرآن کریم اور تمام جو مذاہب ہیں آسمانی، ان کی تعلیمات واضح ہیں کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ بلوچستان کے حقوق کی بھی اللہ بات نہیں کرتی ہے، یہ تو پاکستان دشمن جو قوتیں ہیں ان کے کہنے کے اوپر بے گناہ انسانیت کا قتل عام کرتے ہیں۔ کیا قصور تھا ان لوگوں کا جو بیچارے سفر کے لیے آئے تھے، جو کوئی اپنے گھر کو جا رہا ہوگا، کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہوگا، کوئی کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوگا، تو یہ جو قاتل ہیں یہ سفاک ہیں، بربریت اور وحشت کے علمبردار ہیں، اور ان کو یہ کہنا یا ان کے لیے کوئی جو ہے ایسا راستہ تلاش کرنا کہ جس سے ان کے لیے کوئی ہمدردی پیدا ہو، میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست پاکستان کو بہت واضح انداز میں ان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور جو ان کے مراکز ہیں، خواہ وہ افغانستان میں ہیں یا کہیں اور ہیں، ان سے بھی ہمیں واضح بات کرنی چاہیے۔ ہم گزشتہ 42 سال سے افغان بھائیوں کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں، اور اگر ان قربانیوں کا صلہ ہمیں لاشوں کی صورت میں ملنا ہے، اپنے بچوں اور اپنے جو ہے بوڑھوں اور اپنے جوانوں اور اپنی بہنوں کے خون سے ملنا ہے، تو پھر ہمیں اپنی پالیسی پہ غور کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی مسلح افواج، سلامتی کے ادارے، وہ دہشت گردی کے خلاف سینہ سپر ہیں، مسلسل وہ ان دہشت گردوں اور خارجیوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اور پوری قوم جو ہے وہ اپنی سپاہ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، وہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو لوگ ان کے سہولت کار بنتے ہیں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ان کے لیے عزت بٹ کر کے سہولت کاری کرتے ہیں، خواہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں یا بلوچستان میں بیٹھے ہوں یا ملک سے باہر بیٹھے ہوں، ہمیں ان کے خلاف جو ہے وہ ریاست پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے۔ ہمیں افغانستان سے بھی دو ٹوک بات کرنی چاہیے کہ آپ کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کسی اور ملک کے اندر کیا افغان مہاجرین اس طرح جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، ان کو اس طرح کی سہولتیں ہیں جو پاکستان نے دی ہوئی ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے اندر کوئی دہشت اور وحشت کا بازار گرم کرتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اپنے جو ہے پالیسی کو بدلنا چاہیے۔ یہ بے گناہ انسانوں کا قتل عام جو ہے یہ رکے گا انشاءاللہ۔ دہشت گردی کو ہم نے پہلے بھی شکست دی ہے، اس خارجی فتنے کو اور دہشت گرد گروہ کو ہم نے پہلے بھی شکست دی ہے، ہم اب بھی انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے، اور یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو، جب بھی پاکستان، آپ یہ دیکھیے، یہ پاکستان جب بھی معاشی استحکام کی طرف چلنے لگتا ہے، یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ سرگرم ہو جاتے ہیں اور ان کے حواری سرگرم ہو جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ پاکستان معاشی اعتبار سے بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس ماہ باہر سے پاکستانیوں نے جس انداز سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنے پیسوں کو بھیجا ہے اور اعتماد کا اظہار کیا ہے موجودہ نظام کے اوپر، موجودہ حکومت کے اوپر، تو یہ خالی اس کو ہمیں اس انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک دہشت گردی ہے۔ یہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے معاشی استحکام کے خلاف، پاکستان کے امن و امان کے خلاف، پاکستان کی وحدت اور اتحاد کے خلاف ایک جنگ ہے جس کو ہم سب نے مل کر ان دہشت گردوں کو شکست دینی ہے، اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، پاکستان کے تمام مذاہب کے جو قائدین ہیں وہ شانہ بشانہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنے زخمیوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی زخمیوں کو جلد از جلد صحت دے، اور اس حوالے سے کسی بھی سطح کے اوپر
मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को जो ताउन दरकार होगा, पाकिस्तान के उलमा मशाइख और पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब के कायदीन वो उसके लिए हाजिर है। मैं अपील करूंगा आपके जरिए भी, अभी मुझे कोयटा से कुछ साथियों के मैसेज आए हैं कि अगर अस्पतालों में या किसी जगह पर खून की ज़रूरत है, ताउन की ज़रूरत है, तो हमारे मदारस के तलबा, उलमा और आवाम जो है वो अपने जो हिदायत हैं इंतजामिया की उसके मुताबिक भरपूर ताउन के लिए निकलें, अपने भाइयों को खून भी दें, उनके साथ ताउन भी करें और इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा, ये दहशतगर्द उसी तरह नाकाम होंगे जिस तरह माजी में हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है, इसी तरह इंशाअल्लाह अब भी इनको शिकस्त होगी। राइट, बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब आपका। आप हमारे साथ मौजूद थे मारूफ आलमदीन और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, और उनका कहना था कि कौम अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना है दहशतगर्दी के इफरीत के खात्मे के हवाले से। बिल्कुल, इसी हवाले से हमें लाइन पर ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर राशिद वली साहब ने। बहुत शुक्रिया सर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर बलोचिस्तान पर हमला किया है, क्या देखते हैं ये पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम पर हमला है? दहशतगर्द अनासर ने जिस तरह से प्लेटफॉर्म पर धमाका किया, मासूम जाने ली, क्या समझते हैं आवाम में खौफ और हिरास पैदा किया जा रहा है? बलोचिस्तान की तरक्की से वो खुद खौफजदा है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और बलूचिस्तान जैसा सब जानते हैं कि ये क्रॉस हेयर में है उन कुव्वतों के जो डिस्टेबलाइज रखना चाहती हैं इस खत्ते को, क्योंकि सी पैक को डिस्टेबलाइज करना उनके स्ट्रेटेजिक और तस्वीराती नज़रिए का एक हिस्सा है। तो इसमें रॉ और 3-4 और ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसी जिनका नाम देना शायद इस वक्त मुनासिब ना हो, वो सारी शामिल हैं। बदकिस्मती से यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके आलाकार बन गए हैं और न सिर्फ उनका बयानिया वो उसकी तशहीर कर रहे हैं, बल्कि उसको वायलेंट एक्ट्स में ट्रांसलेट करके ये आम लोगों की ज़िंदगी अब उन्होंने उससे खेलना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बदकिस्मती की ये बात है कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे वो कंफ्यूज कर रहे हैं राय आमा को, और एक यूनिफाइड जो स्टांस इस दहशतगर्दी के अफरीद के खिलाफ होना चाहिए उससे वो हटाना चाहते हैं हमारी जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। और जब भी कोई दहशतगर्दी से नबरदाज़मा होना हो तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। आपने एक काउंटर टेररिज्म का जो एपरेटस है उसको मुतहर्रिक और फ़हाल और उसको वेल रिसोर्स करना होता है। दूसरा आपका जो इंटेलिजेंस का एक एपरेटस है जिसको पेनिट्रेट करके प्रीएम्प्ट करना होता है इन सारी चीज़ों को। और तीसरा ये जो एक पब्लिक शऊर है जिसमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम किस एनवायरनमेंट में इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द जो कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी निशानदेही की जाए। तो ये होल ऑफ द सोसाइटी, होल ऑफ द नेशन रिस्पॉन्स की इस वक्त ज़रूरत है। और ये जो अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स है तो इसको भी इसकी तरफ देखना चाहिए हमें कि हम कैसे अपनी प्रोटेक्शन की जो लेयर्स हैं उनको लेयर्ड प्रोटेक्शन के ज़रिए हम इस कदर मजबूत बनाएं कि इनके जो मज़मूम इरादे हैं उसमें वो कामयाबी हासिल ना कर सके। और हमारे दीगर इदारे जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको ज़्यादा रिसोर्सिंग की ज़रूरत है। जो पुलिस की जो इस्तादेकार है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। और यहाँ देखिए ये रेलवे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आम शहरी जिससे वो नकलो हमल के ज़राए के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे रेलवे पुलिस की इस्तादेकार की तरफ अब देखना होगा कि क्या वो वेल रिसोर्स्ड हैं, क्या वो वेल इक्विप्ड हैं कि वो इससे इस एनवायरनमेंट में वो प्रोटेक्शन दे सके। अगर नहीं है तो उसको फिर मजीद उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ताकि लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम हो और इससे दहशतगर्द इतनी आसानी से इसमें कामयाब ना हो। दूसरा, वी हैव टू टेक द बैटल टू द ये जो टेररिस्ट्स हैं, अब उनको उससे पहले कि वो फ़हाल हों उसको डिसऑर्गेनाइज करना, उनकी जो ये लीडरशिप है और उसको जो नीचे इनकी जो सेल्स हैं उसके दरमियान जो एक ताल्लुक है उसको डिसलोकेट करना थ्रू हार्ड कोर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, इसकी बहुत ज़रूरत है। और दुनिया को भी यह बावर करवाना है कि ये जो अफरीद है। मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाके में 20 अफराद जाँ बहक जबकि 30 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। हम दुश्मनों ने एक बार फिर वार किया है बलूचिस्तान पर और बलूचिस्तान के अमन पर, लेकिन पाकिस्तान के अवाम और अफवाज मिलकर दहशतगर्दी के अफरीद का खात्मा करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त।